In this lecture, I would like to discuss about the physical chemistry experiment related to the syllabus of the FYBSc semester 1. There are 3 experiments are given in the syllabus. The first experiment is to prepare 0.1 normal succinic acid and to standardize the NaOH of 2 different concentrations. To prepare 0.1 normal succinic acid and to standardize the sodium hydroxide of 2 different concentrations. Second experiment is to determine the rate constant for the hydrolysis of ester using HCl as a catalyst. And the third experiment, it is to determine the enthalpy of dissolution of salt like potassium nitrate. So I would like to discuss here the second experiment, that is to determine the rate constant for the hydrolysis of ester using HCl as a catalyst. So this experiment belongs to chemical kinetic. Aim of the experiment is to determine the rate constant for the acid catalyzed hydrolysis of methyl acetate. In this experiment, we are doing the hydrolysis of methyl acetate. We are performing this reaction. What is methyl acetate? Methyl acetate is a ester. So ester undergoes hydrolysis and there is a formation of acid and methanol. So let us see this reaction here. Hydrolysis of ester. So ester undergoes hydrolysis here. So methyl acetate, see here methyl acetate, this is the methyl acetate, undergoes hydrolysis. What is hydrolysis? Hydrolysis is addition of hydrogen and hydroxyl ions. So hydrogen ions can be added here and hydroxyl ions will be here. And this is the acid catalyzed hydrolysis reaction. So H plus ion acts as a catalyst. What is catalyst? Catalyst is a substance which increases the rate of the reaction without undergoing any chemical change into it. So it is simply used as a catalyst. It enhances the rate of the chemical reaction. It increases the rate of the chemical reaction. So this is the hydrolysis reaction and product of the reaction is acetic acid and methanol. So when we start this reaction, there is a formation of acetic acid and methanol. There is a formation of acetic acid and methanol. Now this reaction, it is a first order reaction because the rate of the reaction depends upon the concentration of methyl acetate. Rate of reaction, it depends upon or it is directly proportional to the concentration of methyl acetate. So as the rate of the reaction depends upon the concentration of only one reactant, so order of reaction is equal to 1, that is N it is equal to 1. Even though water molecule is also involved into the reaction, but water is present in excess. Hence, the reaction rate does not depend upon the water. The rate of the reaction, the speed of the reaction depends upon only onto the concentration of the methyl acetate. Now for this reaction, we want to determine the rate constant. We want to determine the rate constant. Rate constant is denoted by the symbol K. Okay. So as this reaction is a first order reaction, so this is the derivation for the first order kinetic. The rate constant K, it is equal to 2.303 upon T log
to the base 10 A upon A minus X. The rate constant can be calculated by this rate equation, where K is called as a rate constant or velocity constant. T is the time, and A is the initial concentration of the reactant, and X is the amount of the reactant reacted at time T. A is the initial concentration of the reactant. What concentration we have taken to start the reaction, that is A here. And X is the amount of the reactant reacted. When the reaction is started, the concentration of the reactant goes on decreasing. जेव्हा आपण रिएक्शनला सुरुवात करू त्यावेळेला त्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी कमी होत जाईल आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन हे वाढत जाईल. सो X इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टंट रिएक्टेड. आता ह्या रिएक्शन मध्ये काय होतंय, एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन. as we have seen, the acetic acid is produced. So the amount of the acetic acid goes on increasing as the time factor goes on increasing. And whatever the acetic acid is produced, it is easily titrated by, or it is easily determined by titrating with 0.1 normal of the sodium hydroxide solution. Let us see the experimental part belongs to this experiment. How we can perform this experiment, how we can do this experiment, what are the requirements of the experiment. मग हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी आवश्यक आहेत. मगाशी आपण रिएक्शन बघितली की मिथिल एसिटेटचा हायड्रोलिसिस कसं होतं, रिएक्शनचा रेट कशावरती अवलंबून आहे, नंतर त्या रिएक्शनची ऑर्डर काय, व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1. मग आता हा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी आपल्याला काय काय केमिकल लागतात, तर आपल्याला 0.5 नॉर्मल HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हे सोल्युशन लागतं, 0.1 नॉर्मल सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन हे लागतं, नंतर मिथिल एसिटेट की जो रिएक्टंट आहे तो आपल्याला लागेल, 1% फिनॉलॉफ्थॅलीन इंडिकेटर आपल्याला लागतो, नंतर रिएक्शन लावण्यासाठी किंवा रिएक्शन कॅरी करण्यासाठी आपल्याला ग्लास टॉपर्ड बॉटल लागतील, नंतर 5 ml आणि 25 ml चे पिपेट लागतील, त्याचप्रमाणे 150 ml चा कोनिकल फ्लास्क लागेल, आईस लागेल. ओके, so these are the requirements of the experiment. Now how we can perform this experiment. हा एक्सपेरिमेंट आपल्याला कसा करायचा आहे. हायड्रोलिसिस ॲट रूम टेम्परेचर. जनरली जी आपण रिएक्शन करतो ती रिएक्शन आपण रूम टेम्परेचरला करतो. तर कशा प्रकारे आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायचा आहे, तर पहिल्यांदा आपल्याला 100 ml 0.5 नॉर्मल HCl हे क्लीन ग्लास टॉपर्ड बॉटल मध्ये घ्यायचं आहे. वी हॅव टू टेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl इन क्लीन ग्लास टॉपर्ड बॉटल. आणि दुसऱ्या बॉटल मध्ये आपल्याला 5 ml मिथिल एसिटेट घ्यायचं आहे. या ठिकाणी 25 ml दिलेलं आहे, बट वी हॅव टू टेक ओनली 5 ml ऑफ द मिथिल एसिटेट इन द अनदर स्टॉपर्ड बॉटल. वी हॅव टू टेक 5 ml methyl acetate in the another stoppered bottle. It means that we require the 2 stoppered bottles. We require the 2 stoppered bottles. So let us show this. Okay. समजा एका बॉटल मध्ये आपण, आपल्याला या ठिकाणी डायग्रामेटिकली दाखवता येईल स्टॉपर्ड बॉटल. I would like to show the stoppered bottle here. One bottle we have to take. In one bottle we have to take 100 cm cube, 100 cm cube of 0.5 नॉर्मल HCl. 100 ml आपल्याला 0.5 नॉर्मल HCl एका बॉटल मध्ये घ्यायचं आहे. किती ml घ्यायचं आहे, 100 cm cube. ओके, we have to take 100 cm cube of 0.5 normal HCl. The concentration of the HCl it is 0.5 normal. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बॉटल मध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे
in the another stoppered bottle we have to take, in another stoppered bottle we have to take 5 ml of the methyl acetate, 5 ml of the methyl acetate, very small quantity, that is 5 ml, 5 centimeter cube of methyl acetate. Okay, 5 centimeter cube of methyl acetate, 5 centimeter cube of methyl acetate. नंतर आता या दोन्ही बॉटल आपल्याला वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचे आहेत. वॉटर बाथ मध्ये कशासाठी ठेवतात? टू अटेन द रूम टेम्परेचर, टू अटेन द रूम टेम्परेचर वी हॅव टू कीप द टू बॉटल्स इन द वॉटर बाथ. साधारणपणे 10 मिनिट आपल्याला वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचे आहेत. 10 मिनिटानंतर आफ्टर 10 मिनिट्स, तर मधल्या 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला काय करायचंय? ब्युरेट मध्ये इन अ ब्युरेट इन द मीन टाइम, म्हणजे जो मधला 10 मिनिटाचा वेळ असेल तो आपण या ठिकाणी यूज करायचा आहे. त्या ब्युरेट मध्ये आपल्याला काय भरायचंय? इन दॅट ब्युरेट वी हॅव टू फिल द 0.1 नॉर्मल NaOH solution, 0.1 normal sodium hydroxide solution. So this burette, it is filled with 0.1 normal sodium hydroxide solution. Okay, 0.1 normal NaOH solution, that is sodium hydroxide solution. Okay. आता नंतर 10 मिनिट झाल्यानंतर काय करायचंय की या दोन्ही बॉटल बाहेर काढायच्या आहेत, टेबलवरती बाहेर काढायच्या आहेत. वी हॅव टू विथड्रॉन द बॉटल फ्रॉम द वॉटर बाथ वन्स द बॉटल हॅज अटेन द टेम्परेचर. नंतर मग आपण वी हॅव टू ऍड दिस HCl सोल्युशन इनटू द मिथिल एसिटेट सोल्युशन. ह्या बॉटलचं सोल्युशन इकडे आपण ट्रान्सफर करायचं आहे. ओके, म्हणजे काय करतोय आपण? वी हॅव टू ट्रान्सफर द मिथिल एसिटेट सोल्युशन. मिथिल एसिटेटचं सोल्युशन आपण HClचं सोल्युशन ट्रान्सफर करायचं आहे. वी हॅव टू ट्रान्सफर दिस HCl सोल्युशन इनटू दिस, अँड इन दॅट बॉटल there is a methyl acetate, water and HCl. HCl is a catalyst. It does not take part into the reaction. तो रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाहीये, परंतु रिएक्शनचा रेट वाढवतोय, कारण की ही हायड्रोलिसिस रिएक्शन जी आहे ती खूप स्लो आहे. इट रिक्वायर्स अ लॉंगर टाइम. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टेकन हियर HCl. HCl is used as a catalyst and this is a acid catalyzed hydrolysis. Okay, तर HClचं सोल्युशन आपण ह्या बॉटलमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर परत ही बॉटल आपण वॉटर बाथ मध्ये थोडं सोल्युशन शेक करायचं. वी हॅव टू शेक द सोल्युशन. आता मग ह्या बॉटलमध्ये 100 ml HCl आपण ट्रान्सफर केलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे मिथिल एसिटेट सुद्धा आहे. दिस बॉटल कंटेनिंग नाउ 100 centimeter cube 0.5 नॉर्मल HCl. ओके, वी हॅव ट्रान्सफर दिस सोल्युशन आणि थोडं शेक पण करायचंय. जस्ट फॉर अ सेकंद वी हॅव टू शेक द सोल्युशन. शेक केल्यानंतर इमिजिएटली ह्या रिएक्शन मिक्सचर मधून, दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर नाव, जसं तुम्ही HCl ऍड केल्यानंतर लगेच शेक करा. इन्स्टंटली यू हॅव टू शेक. नंतर शेक केल्यानंतर ह्या रिएक्शन मिक्सचर मधून, याला आपण आता रिएक्शन मिक्सचर म्हणूया, दिस इज कॉल्ड ॲज अ रिएक्शन मिक्सचर. या रिएक्शन मिक्सचर मधून आपण 5 ml रिएक्शन मिक्सचर बाहेर काढायचं आहे. 5 centimeter cube of the reaction mixture we have to withdrawn immediately without any time lapse. So this reaction mixture should be taken into the conical flask. कशामध्ये घ्यायचं आहे आपल्याला? ते कोनिकल फ्लास्क मध्ये घ्यायचं आहे. we have to take that is into the conical flask. ओके, दॅट इज इनटू द कोनिकल फ्लास्क. एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपल्याला ते घ्यायचं आहे, म्हणजे या ठिकाणी घ्यायचं आहे. ओके, टेक 5 ml ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इनटू दिस. याच्यामध्ये तुम्हाला ते रिएक्शन मिक्सचर घ्यायचं आहे. ओके, आणि तत्पूर्वी आपण त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये आईसचे पीसेस ऍड केलेले असतील. बिफोर टू दॅट
म्हणजे मधला जो 10 मिनिट आपण त्या दोन्ही बॉटल रिॲक्शन वॉटर बाथ मध्ये ठेवणार आहोत, त्या मधल्या 10 मिनिटामध्ये आपण आईसचे पीसेस घेऊन या कोनिकल फ्लास्कमध्ये आपण ते टाकणार आहोत. इंडिकेटर पण टाकणार आहोत. वी हॅव टू ऍड द इंडिकेटर 1% फिनोलॉफ्थॅलीन, म्हणजे तो आपण टाकूनच ठेवणार आहोत. आणि मग नंतर मिक्स केल्यानंतर इमिजिएटली आपण त्यामधून 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर काढणार आहोत आणि ते 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये ऍड करणार आहोत. ओके, म्हणजे लगेच सुरुवातीला काही रिॲक्शनला सुरुवात होणार नाहीये. मग त्यामध्ये काय असेल, HCl असेल. ओके, मग त्याचं टायट्रेशन आपल्याला करायचं आहे. वी हॅव टू टायट्रेट इट विथ द दिस 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्युशन. आणि हे जे रिडिंग असेल तुमचं, त्या रिडिंगला आपण T0 असं म्हणणार आहोत. दॅट रिडिंग इट इज कॉल्ड ॲज अ T0. T0 का म्हणणार आहोत? वाय इट इज T0? बिकॉज दिस इज द रिडिंग ॲट 0 टाइम. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्याही प्रकारे आपण टाइम लॉस नाही करायचा आहे. मिक्सिंग केल्यानंतर लगेच इमिजिएटली 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर त्यामधून विड्रॉन करायचं आहे. सगळी तयारी आपण पूर्ण करून ठेवलेली असेल, ब्युरेट भरून ठेवलेली असेल, कोनिकल फ्लास्कमध्ये आईस घेऊन ठेवलेला असेल, कोनिकल फ्लास्कमध्ये इंडिकेटर ऍड केलेला असेल आणि जसं रिॲक्शनला सुरुवात होण्याच्या आधीच आपण 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर त्यामधून त्या बॉटलमधून काढणार आहोत आणि ते 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये की ज्यामध्ये ऑलरेडी आपण आईस हा घेतलेला असेल. आणि मग आपण टायट्रेशन त्या ब्युरेट सोल्युशन बरोबर करायचं आहे. म्हणजे ऍसिडचं टायट्रेशन आपण बेस बरोबर करणार आहोत. तर साधारणपणे आपल्याला जे काही पहिलं रिडिंग मिळेल ते पहिलं रिडिंग अंदाजे 25 ml च्या आसपास असेल. 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH is required to neutralize the HCl solution. कारण की या 5 ml HCl त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 0.5 नॉर्मल आहे. आणि आपण टायट्रेशन कशा बरोबर करतोय? 0.1 नॉर्मल बरोबर करतोय. त्यामुळे 5 पटीने हे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. त्यामुळे NaOH आपल्याला 5 पटीने जास्त लागेल. म्हणजे आपण हे 5 ml घेतले तर आपल्याला 25 ml लागेल. ओके, तर पहिलं रिडिंग साधारणपणे 25 च्या जवळपास तुम्हाला मिळेल. आता इंडिकेटर आपण फिनोलॉफ्थॅलीन यामध्ये टाकून ठेवलेला असेल आणि ऍडिशन पण करत जाणार आहे आणि कंटिन्युअस चेकिंग पण करत जाणार आहे. जो आपल्याला एंड पॉइंट मिळेल तो कलरलेस टू परमनंट पिंक कलर. द एंड पॉइंट शुड बी कलरलेस टू परमनंट पिंक कलर. कलरलेस टू पिंक कलर. वी शुड गेट दिस एंड पॉइंट हियर. परमनंट पिंक कलर अपियर झाला की NaOH चे ऍडिशन करायचं थांबवायचं आहे. ब्युरेट मध्ये बघायचं की किती आपल्याला रिडिंग मिळालं. तर पहिलं रिडिंग साधारणपणे अशा प्रकारे तुम्हाला घेता येईल. त्याला आपण T0 असं म्हणतो किंवा रिडिंग ॲट 0 टाइम. ओके, आता आपण रिॲक्शनला सुरुवात होईल आफ्टर 5 मिनिट. 5 मिनिटानंतर पुन्हा एकदा आपण 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर कोनिकल फ्लास्कमध्ये घ्यायचं आहे. पहिलं रिडिंग 0 टाइमला ती रिॲक्शन मिक्सचरची बॉटल आपण वॉटर बाथ मध्ये तशीच ठेवलेली असेल. 5 मिनिट झाले, म्हणजे 5 मिनिट व्हायच्या आधी 5 सेकंद अपूर्ण असताना 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर आपण त्या बॉटलमधून काढायचंय आणि कोनिकल फ्लास्कमध्ये घ्यायचंय आणि परत दुसऱ्यांदा टायट्रेशन करायचंय. तर ते रिडिंग तुमचं 5 मिनिटानंतरचं असेल. आता ह्या 5 मिनिटाच्या दरम्यान काय होईल? व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग दिस 5 मिनिट्स? रिॲक्शनला सुरुवात झालेली असेल या दोघांमध्ये. मिथिल ॲसिटेट रिॲक्ट्स विथ वॉटर, हायड्रोजन आयन सपोर्टिंग टू द रिॲक्शन, त्यामुळे रिॲक्शनचा रेट पण वाढेल आणि या ठिकाणी प्रॉडक्ट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉडक्ट, ॲसिटिक ॲसिड तयार होईल. मग या 5 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये काही प्रमाणामध्ये ॲसिटिक ॲसिड तयार झालेलं असेल, म्हणजे ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल. मग जेव्हा 5 मिनिटानंतर तुम्ही 5 ml रिॲक्शन मिक्सचर बाहेर काढणार आणि कोनिकल फ्लास्कमध्ये घेणार, बाकी प्रोसेस तशीच आहे. आईस आणि इंडिकेटर आपण ऑलरेडी टाकून ठेवलेला असेल आणि जेव्हा तुम्ही टायट्रेशन करणार ब्युरेट बरोबर, तर ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे आपल्याला आता NaOH हे जास्त लागेल त्या ऍसिडला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी. दिस इज अ सिंपल ऍसिड बेस रिॲक्शन. दिस इज अ सिंपल ऍसिड बेस रिॲक्शन. आता 5 मिनिटानंतर ऍसिटिक ऍसिड थोडंसं तयार होईल, त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल, ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल अँड वी रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ द NaOH.
समजा तुमचं पहिलं रिडिंग जे त्याला आपण 0 रिडिंग असं म्हणतो T0, हे जर तुम्हाला 25 मिळालं असेल 25.0, तर दुसरं रिडिंग 5 मिनिटानंतरचं त्याला आपण T1 म्हणूया आफ्टर 5 मिनिट्स. सो इट इज अराउंड 25.8. म्हणजे रिडिंग तुमचं थोडं वाढलेलं असेल. तर अशा प्रकारे तुम्हाला रिडिंग्सही घ्यायचे आहेत. 5 मिनिटानंतर दिस इज द रिडिंग ॲट द 0 टाइम. आफ्टर 5 मिनिट्स T1, आफ्टर 10 मिनिट्स T2, आफ्टर 15 मिनिट्स T3, देन आफ्टर 20 मिनिट्स T4, आफ्टर 25 मिनिट्स T5. अशा प्रकारे तुम्हाला 6 रिडिंग घ्यायचे आहेत. ओके, इन्क्लुडिंग 0. आणि प्रत्येक वेळेला 5-5 मिनिटानंतर रिडिंग घेत असताना प्रोसेस मात्र तीच रिपीट असणार आहे. कोनिकल फ्लास्क, त्याच्यामध्ये आईस आणि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव टू टेक द 5 readings here and the burette readings are going to be increasing. सोडियम हायड्रॉक्साईड जे आपल्याला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी लागेल ते सोडियम हायड्रॉक्साईड प्रत्येक वेळेला थोडं थोडं जास्त लागेल. म्हणजे आता 10 मिनिटानंतर तुम्ही जेव्हा रिडिंग घ्याल त्यावेळेला मग हे रिडिंग तुमचं साधारणपणे 26.5 लाईक दॅट. सो इन दिस वे ब्युरेट रिडिंग्स आर गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला टी इन्फिनिटी रिडिंग घ्यायचं आहे. टी इन्फिनिटी. आता व्हॉट इज टी इन्फिनिटी? रिडिंग ॲट द इन्फिनाइट टाइम. आता 25 मिनिटांमध्ये काही रिॲक्शन तुमची पूर्ण होणार नाहीये. आपण 5-5 मिनिटानंतर रिडिंग घेणार आहोत. फॉर एव्हरी 5 मिनिट्स वी हॅव टू टेक द रिडिंग्स. बट द टी इन्फिनिटी रिडिंग शुड बी टेकन आफ्टर 48 hours. म्हणजे 2 दिवसानंतर आपल्याला ते रिडिंग घ्यायचं आहे. कारण की आपण असं गृहीत धरूया की 2 दिवसानंतर ही रिॲक्शन पूर्ण होईल. ओके, आफ्टर 2 days this reaction may be completed and there is a no reactant, only the products are there. Okay, all the methyl acetate should be reacted with water and complete reaction will be takes place, that is the T infinity. आपल्याला टाइम माहिती नाही पण साधारणपणे 48 तासानंतर आपण ते रिडिंग घेतो. सो वी हॅव टू मेजर दिस रिडिंग टी इन्फिनिटी. तर हे रिडिंग साधारणपणे तुम्हाला अराउंड 50 cm3 वी आर गेटिंग द रिडिंग. टी इन्फिनिटी शुड बी इक्वल टू 50 cm3. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा एक्सपेरिमेंटल पार्ट करायचा आहे. बघा मग या ठिकाणी प्रोसिजर मध्ये दिल्याप्रमाणे. ओके, so you can see, fill the burette with 0.1 normal NaOH solution. After 5 minutes we have to take the reaction mixture and titrate that reaction mixture with 0.1 normal NaOH solution. पहिलं रिडिंग घ्यायचंय त्याला आपण T0 असं म्हणायचंय आणि प्रत्येक 5-5 मिनिटांनंतर रिडिंग आपल्याला घेत जायचे. आफ्टर 5 मिनिट वी हॅव टू टेक द रिडिंग्स. ओके, द एंड पॉइंट ऑफ द टायट्रेशन इट इज कलरलेस टू पिंक. अशा प्रकारे रिडिंग घेतल्यानंतर या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन टेबल दिलेला आहे. दिस इज द ऑब्झर्वेशन टेबल इज गिवन हियर. या ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये तुम्हाला रिडिंग्स लिहायचे आहेत. यू हॅव टू राईट द रिडिंग्स हियर. पहिलं रिडिंग असेल T0 चं, दिस T0 ॲट द 0 टाइम. जे मगाशी सांगितलं मी तुम्हाला, समजा साधारणपणे 25 तुम्हाला ते रिडिंग मिळालं पहिलं रिडिंग. 5 मिनिटानंतरचं रिडिंग असेल समजा 25.8. 10 मिनिटानंतरचं रिडिंग असेल समजा 26.5. 15 मिनिटाचं रिडिंग असेल 27.4. 20 मिनिटानंतरचं रिडिंग असेल 28. इट इज अराउंड 2 आणि 25 मिनिटानंतरचं रिडिंग असेल 29.1 लाईक दॅट. अशा प्रकारे तुम्हाला ब्युरेट रिडिंग्स हे मिळतील. प्रत्येक वेळेला रिडिंग हे वाढत वाढत जाईल थोडं थोडं. ओके, सो यू कॅन सी दिस ऑब्झर्वेशन टेबल. पहिला कॉलम काय दिलेला आहे? टाइम टी मिनिट्स. म्हणजे प्रत्येक 5 मिनिटानंतर आपल्याला रिडिंग घ्यायचं आहे. रूम टेम्परेचर जे काय असेल ते या ठिकाणी नोंद करायचं आहे. तशी काही आवश्यकता नाहीये, बट व्हॉट एव्हर द रूम टेम्परेचर वी कॅन नोट इट. टी इन्फिनिटी हे तुम्हाला दिलेलं असेल रिडिंग. समजा या आता we can say that it is 50 cm3.
आता टी इन्फिनिटी कशासाठी लागेल तुम्हाला? यू हॅव टू डिटरमाइन द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. रिएक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? टी इन्फिनिटी मायनस टी झिरो. ए इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. समजा टी इन्फिनिटी 50 आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन 25 आहे. So A it is equal to 25 cm cube. That is the initial concentration of the reactant. Second column you can see X. X is the amount of the reactant reacted. म्हणजे या 5 मिनिटांमध्ये किती रिएक्टंट रिएक्ट झाला हे तुम्हाला X वरून समजेल. मग तो तुम्ही कसा डिटरमाइन करायचा आहे? TT minus T0. What is TT here? Titration reading at the time T. And titration reading at the time 0. What is TT? TT is the titration reading at the time T. And T0, it is the titration reading at the time 0. So this 0 reading is known to us. So now this is 25.8 minus 25.0. Okay. So मग इथं आपल्याला लिहायचं आहे ते reading TT minus T0, it is, suppose it is equal to 0.8. Okay. नंतर मग दुसरं असेल 26.5 minus 25.0, it is 1.5. So in this way we have to put the values here. Okay. तिसरं असेल 27.4 minus 25, so it is 2.4, like that. So we have to write the difference between TT minus T0. TT it is the titration reading at the time T, and T0 it is the titration reading at the 0 time. Now let us see the next calculation, A minus X. A is the initial concentration of the reactant and X is the amount of the reactant reacted. So it is equal to T infinity minus TT. It is equal to T infinity minus TT. So we can do this calculation also. The T infinity किती आहे? 50 आहे and minus TT. तर या ठिकाणी तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन करता येईल. ओके, दिस इज द कॅल्क्युलेशन पार्ट. नंतर मग त्याचा लॉग घ्यायचा आहे, लॉग ऑफ A minus X. We have to take the log of A minus X. Okay. Then the final calculation, it is K, that is the rate constant. आणि ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला रेट कॉन्स्टंटच डिटरमाइन करायचं आहे. जे इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे ते इक्वेशन काय आहे? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A अपॉन A मायनस एक्स. बघा, ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये प्रत्येक गोष्ट आपल्याला कॅल्क्युलेशन आपण करतो आणि ते कॅल्क्युलेशन आपल्याला दाखवावं पण लागतं. तर फायनल जे कॅल्क्युलेशन आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. के रेट कॉन्स्टंट, तो आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. एक्सपेरिमेंटचं नावच आहे टू डिटरमाइन द रेट कॉन्स्टंट फॉर ऍसिड कॅटलाइज्ड हायड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. तर कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट या ठिकाणी डिटरमाइन करता येईल. के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी. आता इथं पहिलं कॅल्क्युलेशन येणार नाही, ओके, बिकॉज टी इज 0 हियर. बट सेकंड कॅल्क्युलेशन 2.303 अपॉन टी मीन्स 5 आफ्टर 5 minutes. A, that is 0.A, it is initial concentration, that is 25 divided by A minus X. मग इथे जी काही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल ती व्हॅल्यू तुम्ही त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायची आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता येईल. ओके, सो वी कॅन राईट हियर द रेट कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज. जनरली रेट कॉन्स्टंट इट इज अ कॉन्स्टंट, सो इट इज नॉट डिफर फ्रॉम, म्हणजे प्रत्येक रिडिंगसाठी साधारणपणे रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही त्या ठिकाणी सारखी यायला पाहिजे. इट इज नियरली इक्वल टू इच अदर. आणि नंतर मग तुम्ही त्याचा मीन घ्यायचा आहे आणि या ठिकाणी ते मीन व्हॅल्यू लिहायचे. सो इन दिस वे यू हॅव टू कम्प्लीट दिस ऑब्झर्वेशन टेबल. तर बघा, या ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये टी इन्फिनिटी काय आहे? टी इन्फिनिटी इट इज द ब्युरेट रिडिंग ॲट इन्फिनाइट टाइम. At infinite time, the reaction between methyl acetate and water is completed, and there is complete reaction, and there is the formation of the acid and methanol. T0, it is the reading at the 0 time. TT is the reading at the time T. Okay, so we have to complete this observation table and we have to do the calculation K value. So the K value rate constant, it is a constant value. Okay, so for all the after 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes and 25 minutes, we are getting the nearly same values here, not so much differ. And after that we have to take the mean K. Later on in this experiment we have to plot the graph also.
which graph we are going to plot? Graph of log of a minus x against t. y ऍक्सिस वरती log of a minus x च्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या आहेत आणि x ऍक्सिस वरती टाइम घ्यायचा आहे. ओके, वी हॅव टू टेक द टाइम हियर ऑन टू द x ऍक्सिस. ओके, तर आफ्टर 5 मिनिट्स जे काही तुम्हाला या ठिकाणी 5 मिनिट्स, 10 मिनिट्स, 15 मिनिट्स, 20 मिनिट्स, 25 मिनिट्स, and this is 0 time. Okay, so the nature of the graph, it is descending. अशा प्रकारे तुम्हाला स्ट्रेट लाईन नेचर मिळेल आणि ग्राफ वरून तुम्ही स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द स्लोप. स्लोप इट इज इक्वल टू ए बी डिवायडेड बाय बी सी. म्हणजे हे जे काही अंतर असेल, समजा ए बी तुम्हाला मिळाला आहे, सपोज दॅट यू आर गेटिंग ए बी हियर 4, सो इट इज 4 डिवायडेड बाय बी सी. समजा बी सी तुम्हाला 3 मिळाला, 3 सेंटीमीटर, सो इट इज 3. मग तुम्हाला या ठिकाणी स्लोपची व्हॅल्यू मिळेल. ओके, यू आर गेटिंग 4 डिवायडेड बाय 3 द स्लोप व्हॅल्यू. आणि मग या स्लोप वरून आपल्याला पुढचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रेट कॉन्स्टंट के. सो के इट इज इक्वल टू 2.303 into slope. So by this equation we can calculate the slope. We can calculate the rate constant here. We can calculate the rate constant here. आता या ठिकाणी जो काही स्लोप तुम्हाला मिळेल याला नंतर स्केलने तुम्ही मल्टिप्लाय करायचं. यू हॅव टू मल्टिप्लाय बाय द स्केल. जे काही वाय ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिसला तुम्ही घेतलेलं असेल, ओके, मल्टिप्लाय दॅट ऑल्सो. किंवा मग दुसऱ्या प्रकारे पण स्लोप तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल. स्लोप इट इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1, okay, which is y1 and which is y2 here. So suppose that this is y1, okay, and this is y2 here. So similarly x2 minus x2, x2 minus x1, similarly x2 minus x1. तर अशा प्रकारे तुम्हाला या फॉर्म्युल्यानुसार सुद्धा कॅल्क्युलेशन करता येईल. आणि मग इथे तुम्हाला के ची व्हॅल्यू म्हणजे रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल बाय प्लॉटिंग द ग्राफ. आणि नंतर मग रिझल्टमध्ये लिहायचं आहे के इन द रिझल्ट यू हॅव टू राईट. 2 व्हॅल्यू तुम्हाला लिहायचे आहेत. पहिलं के बाय कॅल्क्युलेशन. ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये आपण के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली असेल त्याची मीन व्हॅल्यू इथं घ्यायची आहे. के बाय कॅल्क्युलेशन इट इज इक्वल टू डॅश डॅश डॅश. केचं युनिट आहे पर मिनिट, रेट कॉन्स्टंटचं युनिट आहे पर मिनिट. अँड सेकंडचे ग्राफवरून आपण कॅल्क्युलेट करायचं आहे के बाय ग्राफ. ओके, के बाय ग्राफ. सो इट इज हॅव्हिंग द युनिट रेट कॉन्स्टंट हॅज द युनिट पर मिनिट. तर अशा प्रकारे आपल्याला 2 व्हॅल्यूज मिळतील, के बाय कॅल्क्युलेशन अँड के बाय ग्राफ. के बाय कॅल्क्युलेशन अँड के बाय ग्राफ. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. तर केमिकल कायनेटिक एक्सपेरिमेंट करत असताना आपल्याला काय प्रिकॉशन घ्यायचे आहेत? व्हॉट प्रिकॉशन्स वी हॅव टू टेक? व्हॉट प्रिकॉशन्स वी हॅव टू टेक? तर यामध्ये आपल्याला साधारणपणे आपण स्ट्रॉंग बेस यूज करतो 0.1 नॉर्मल NaOH. तर ब्युरेटमध्ये जेव्हा आपण NaOH भरू किंवा भरतो त्यावेळेला फनेल ठेवायचं आहे. पुट द फनेल ऑन टू द ब्युरेट. म्हणजे ब्युरेट तुमची भरली जाईल NaOH मुळे. नंतर मिथिल ॲसिटेट हे थोडं व्होलेटाईल आहे, त्यामुळे 5 ml घेताना डायरेक्टली पिपेट सक नाही करायचे, तर आपल्याला रबरचा बल्ब यूज करायचा आहे. वी हॅव टू यूज द रबर कॉक. ओके, वी हॅव टू यूज द रबर कॉक अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट रबर कॉक, रबर बल्ब, वी हॅव टू टेक द 5 ml ऑफ द मिथिल ॲसिटेट इन द स्टॉपर्ड बॉटल. तुम्ही जर ते सोल्युशन तोंडाने सक केलं तर मिथिल ॲसिटेट हे तुमच्या आतमध्ये खेचलं जाऊ शकतं आणि तुम्हाला खेचता पण येणार नाही, सक करता येणार नाही. त्यामुळे काळजी आपण घ्यायची. रबर बल्बने आपण ते पिपेटला लावून सक करायचं आहे सोल्युशन मिथिल ॲसिटेट घेताना. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्याला हा एक्सपेरिमेंट करायचा आहे. सोपा एक्सपेरिमेंट आहे.
परंतु ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण काय डिटरमाइन करतो, वी कॅन डिटरमाइन द रेट कॉन्स्टंट बाय कॅल्क्युलेशन अँड बाय प्लॉटिंग द ग्राफ.